ग्रुप रे जॉइन करथिबा प्रत्येक प्रभु को दास दासी सद्भक्त भाई भौणी मानकु हृदय सहित नमस्कार प्रेज द Praise the लॉर्ड Lord. स्वागत ज्ञापन करे ओके बहुत खुशी बहुत आनंदित जे अनेक जन जॉइन करछंती केवल जॉइन करछन ता नुहे एही सकाल समय रे वीडियो गुडी को खोली आपण माने बसिछंती बहुत खुशी अनेक स्थान मान को गले रेडियो प्रोग्राम परि लागे से माने किए मध्ये वीडियो खोली नथिबे मात्र आपण माने एही सकाल समय रे कि प्रकार सुंदर भाव रे वीडियो गुडी को खोली बसिछंती बहुत आग्रह आपण मानकर उद्योग पाए प्रभु को धन्यवाद दोची प्रभुकर वाक्य शुणवा पाई जिबा आमे मु द्वितीय थर आपण मानकर एही जूम ऑनलाइन सेवा कार्य रे जॉइन करिबार सुयोग पाइछि सेति पाई प्रभु को धन्यवाद दोची प्रभुकर गौरव महिमा हेउ आमाने वाक्य शुणवा पाई जिबा गोटे पद पढ़िबा जदि के रेफरेंस पढ़िबा पाई मते सहाय्य करिवे ताल बहुत भलो हेबो एफिसियो पुस्तक को फिटेबा एफिसियो पुस्तक 5 अध्याय एफिसियो पुस्तक 5 अध्याय 14 पद एणु उक्त अछि हे निद्रित जाग मृत मानक मध्यरु उठ पुଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। प्रेज द लॉर्ड Praise प्रेज the द Lord. लॉर्ड ए सकाळ समय रे प्रभु आमान को कहउचंती हे निद्रित उठ जाग एमती समय रे आमे वास करूछु दीर्घ दिन दीर्घ मास धरी अनेक जन सेमानकर सूर्य उदय हेबाटा से माने जानी पारु ना सूर्य उदय केते बेले कारण आमे एमती गोटे समय रे वास करूछु युवा युवती माने से माने सोइबा समय जो समय रे दाऊद उठी प्रार्थना करुथिले 4टा बेले आजिर दाऊद सोउछि एका 4टा बेले से उठी केते बेले से प्रार्थना करिवो आजिर युवा युवती माने सूर्य उदय देखि पारु नांती अनेक जन माने सूर्य केमिति उठुची सेटा मसे से माने जानि पारु नांती थरे जने पिला को पचारा गला जे क्षीर किए दिए से कहले आगे क्षीर दुकान वाला दिए कहीं कि ताको जणा नहीं से गाई क्षीर दिए बोली ताको जणा खाली दुकान रो जाई किना क्षीर किणी आनी किना दुकान रू ही पिउछंती बोली एमती परिस्थिति कारण एमती गोटे समय आसीबो हमर पुओझियो माननकु हळ केमती करा जाउतेला कि प्रकार दीटा गाई बंधेई किना नंगल देकिना हळ करा जाउतला से फोटो देखेले से माने जानि परिबे कि प्रकार कुंभकार तार माटी पात्र को तयारी करूथिला आमाने ए प्रकार समय रे बास करूछु आमाने ए जो शेष दिन मानकरे आमे अछु आ प्रभु हमकु कहउछन उठ हे निद्रित उठ जाग ख्रीष्ट तुमको आलोक प्रदान करिवे एटा देखंतु जेतेबेले 10 जन कुमारी को कथा लिखा जाउची सेई 10 जन को कुमारी मध्यरु केते जन कुमारी सोइथिले 5 जन सोइथिले ने समस्त ଶୋଇଥିଲେ ନା हाँ 10 जन जाक सोइथिले अरे निर्बुद्धि माने सोइथिले गोटे कथा चली थांता मात्र सुबुद्धि माने मध्य सोई पडिछंती एटा एमती समय निर्बुद्धि भी सोउची सुबुद्धि मध्य सोउची एटा हला जागिबार समय किए सेमान को जगेइबो कि प्रकार भाबरे सेमान उठिबे यदि आमे पढ़िबा आमे सेही 5 अध्याय 25 अध्याय माथ्यू 5 पद टिके पढ़िबे माथ्यू 25 अध्याय ବରଙ୍କ 5 ଆସିବାର पदरे ବିଳମ୍ବ ହୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଢୁଳାଉ ଢେଳାଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। हाँ समस्ते सुबुद्धि भी सोइले निर्बुद्धि भी सोइले ढुलाउ 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 से माने संगे संगे सोई नाहंती से माने धीरे 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 ढुलाउ ढुलाउ से माने सोई पड़िबाटा माने कोन सोइबार अर्थ एहा जे जो मानकु स्वर्गर विषय ठारू पृथ्वीर विषय बहुत आकर्षणीय लागे बहुत भलो लागे सेटा को सोइबाटा बोली कहा जाए अनेक जन
এই ପୃଥିବୀର ବିଷୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆସକ୍ତ। ଏଇ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆଉ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଉଭୟ ସେମାନେ ଢୁଳାଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଶୋଇ ପଡିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଏହି ଦେଖ ବର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାର ଏପରି କୋଳାହଳ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେଇ କନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଉଠି ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ସଜାଡ଼ିଲେ। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠିଲେ? ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ କୋଳାହଳ ହେଲା। ଏ କୋଳାହଳ କରିବା ଲୋକ କିଏ? କିଏ କୋଳାହଳ କରିବ? ଏ କୋଳାହଳ କରିବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୋଳାହଳ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ସମୟ। ଉଠ, ତୁମର ଆତ୍ମିକ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ, ତୁମର ନିଦରୁ ତୁମେ ଉଠ, ଏଇସବୁ ଉଠିବାର ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର କାମ କଣ? ଲୋକମାନଙ୍କର, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ନିଦରୁ ଉଠିବାର ସମୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ସମୟ। ଗୋଟେ ପାଳକ ଥିଲେ ଯେ କି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଶୁଆଇ ଦଉଥିଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପାଳକଙ୍କର ନାଁ କଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଏଲି। ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ସାମୁଏଲ, ହେ ସାମୁଏଲ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମତେ ଡାକିଲେ କି? ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ଡାକିନି, ତୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଡାକୁଛନ୍ତି, ପାଳକ ଶୁଆଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲିଷ୍ଟରେ ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ। ଆମର କାମ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା, ଜାଗ୍ରତ କରିବା, କୋଳାହଳ କରିବା। କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ, ଶୀଘ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଅ। ଏଇଟା ଆମର କାମ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରେୟର ଗ୍ରୁପ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠଉଛି। ଉଠ, ରେଡି ହୁଅ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବାଇବଲ ପଢ, ଜୁମକୁ ଆସ, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ। ସେଇ ପ୍ରକାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ନିଜେ ଉଠିବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଠିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୋଇବାର ବିପଦ କେତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ମୁଁ କେତେ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଶୋଇବାଟା କେତେ ବିପଦ। ଯୋଉ ଶୋଇପଡିବା, ତାହେଲେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ବିପଦ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଶୋଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ପଢିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ। ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶୁଆନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଘୋର ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ କରେଇ ସେହି ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଜର ନେଇ ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଦମକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଆଦମ ଶୋଇକିନା ଉଠିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳୁଛି, ହବା ମିଳୁଛି। ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଦମ ଶୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶୋଇଥିଲେ, ଚେଇଁକିନା ଶୋଇଥିଲେ। ପରମ ଗୀତରେ ଲେଖାଗଲା, ମୁଁ ନିଦ୍ରାଗତ ଥିଲି, ମାତ୍ର ମୋର ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଦମ ସେ ଶୋଇଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇକିନା ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହବା ମିଳୁଛନ୍ତି। ହବା ମିଳିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ କଣ କରାଗଲା? ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜର ଖଣ୍ଡିକ ନେଲେ, ତଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ଆଦମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। 23 ପଦରେ, ତ ଆଦମ କହିଲେ, ଏଥର ହେଲା ଏ ମୋହର ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସର ମାଂସ। ଆଦମ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ? କାରଣ ଆଦମ ଯୋଉ ଶୋଇଥିଲେ, ସେଟା ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଜାଣୁଥିଲେ। କିଏ କହିନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟୁଟ କରିବା, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। ଆଦମ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ହବା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ହବା ଅନ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୋର ଭିତରୁ ଆକା ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ଏ ମୋହର ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି, ଏ ମୋହର ମାଂସର ମାଂସ, ଏହାର ନାମ ନାରୀ, ଯେହେତୁ ଏ ନର ଠାରୁ ନିତ ହୋଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠୁ ବାହାରିଲେ? ନିଜର ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କେତେଟା ନିଦ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖେଇବି। ସେ ନିଦ ଗୁଡିକ ବହୁତ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଗୁଡିକ। କେତେଟା ନିଦ ଆମର ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟେ ପଢିବା, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ। ଫିଟାନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ, ଏହାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ
25 ପଦ ଲେଖାଗଲା, ମାତ୍ର ଲୋକେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆସି ସେହି ଗହମ ମଧ୍ୟରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ନିଦ କେତେ ବିପଦ। ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ପରିବାରର ବାପା ମା, ସେମାନେ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁ ଜଗିଛି। ଶତ୍ରୁ ସେ ଜଗିଛି କେତେବେଳେ ଏମାନେ ଶୋଇବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସି ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣି ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଉଠ, ଜାଗ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, କେମିତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶୋଇପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିବ, କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ଆସିବେ, ପୁଲପିଟରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିକିନା ପଳେଇ ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନର ଜୀବନ, ଉପବାସର ଜୀବନ, ଭିଜିଟିଂ ଜୀବନ ନଥିବ, ତାହେଲେ କଣ କରିବ ଶୈତାନ? ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପଶି ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣି ଚାଲିଯିବ। ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ବହୁତ ବିପଦ। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ବାଳୁଙ୍ଗା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ବାଳୁଙ୍ଗା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିବା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ନିଦ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ନିଦ, କାରଣ ଗୀତ ସଂହିତା ଲେଖାଗଲା, ସେ ଆପଣା ପ୍ରିୟତମକୁ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଦ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହବା ମିଳିଯାଏ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଜଗତର ନିଦରେ ଶୋଇପଡୁ, ଲେଖାଗଲା ଲୋକେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ସମୟରେ, ସେଇ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ତାର କାମ ସେ କରିଦେଲା। ଶତ୍ରୁ ଆସି ସେ କଣ କରୁଛି? ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ଆମର ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣା ଯାଇଛି କି? କେତେବେଳେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣା ଯିବ? ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଶୋଇଥିବା। ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇବାଟା, ଆତ୍ମିକ ନିଦ, ଶୋଇପଡିବାଟା ବହୁତ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ, ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା, ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ, ସେମାନେ ଉଭୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଆମେ ଶୋଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଗିକା ରହିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କରିବାର ଅଛି? ପଢନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର। ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। କି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା? 41 ପଦ 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢୁଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପରୀକ୍ଷା ନ ଆସୁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ପ୍ରକାର ନ ପଡିବାର ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା, ଯୋସେଫ ପଢିଲେ ନାହିଁ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା, ଦାନିଏଲ ପଢିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଥିଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବା, ଶୟତାନ ଆମ ଜୀବନରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣିବାକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମାତ୍ର ପିତର ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପଡିଗଲେ, ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡିଗଲେ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଏଠି ବସିଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ, ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ଆମର। ନହେଲେ ଶୟତାନ ଆସି ବାଳୁଙ୍ଗା ସେ ବୁଣି ଦେଇକିନା ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହେ ନିଦ୍ରିତ, ତୁମେ ଉଠ। ଏଟା ଉଠିବାର ସମୟ, ଏଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ। କାରଣ ଆସନ୍ତା ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ମାଡି ଆସୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜୁମ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛି। ଉଠ, କେତେ ଶୋଇବ? ଉଠ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଉଠ, ବାଇବଲ ପଢ। ଉଠ, ସହଭାଗିତା କର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଜୁମ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ,
ମୁଁ କୋରାପୁଟରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଏ କନ୍ଧମାଳ, କିଏ ଫୁଲବାଣୀ, କିଏ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସହଭାଗିତା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଢୁଳାଉ ଆମେ ଶୋଇପଡିବା କେମିତି ହେବ? ଏଇଟା ହଉଛି ଜାଗିବାର ସମୟ। ଏଫିସିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ। ଏ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗିବାର ସମୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆମକୁ ଜାଗିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ପଢୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 19 ପଦ। ତହୁ ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ଆଣ୍ଠୁରେ ଶୋଇଲା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ ଦାସ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦାସ ସମସନ, ତାକୁ ଆଉ ତକିଆ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ କୋଉ ତକିଆରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି? ଦଲିଲାର ତକିଆରେ। ଦଲିଲାର ତକିଆରେ ଶୋଇଲେ କଣ ହେବ? ଦଲିଲା ଅଟା ଦଳିଲା ପରି ତାକୁ ଦଳି ପକେଇଲା ତାକୁ। ଅଟା ଦଳିଲା ପରି ସେ ସମସନକୁ ସେ କଣ କରୁଛି? ଦଳୁଛି। ସମସନକୁ ଶୋଇବାକୁ ଜାଗା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଯାଇକିନା ଦଲିଲାର କଳରେ ଶୋଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିବେ, ଦଲିଲାର କଳ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ଥଳ ବୋଲି କହିବେ। ଶୋଇବାକୁ ଜାଗା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ପର ସ୍ତ୍ରୀର କଳରେ ଯାଇକିନା ଶୋଉଛି। ବିଜାତି ସ୍ତ୍ରୀର କଳରେ ଯାଇକିନା ସେ ଶୋଇ ପଡୁଛି। କୋଉଠି ଶୋଇବାର ଅଛି? ଏଠି ଏଫିସିଓର ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ। ଆରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଖଟ ଅଛି, ଶୋଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଘର ଅଛି, ମଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶୋଇଛ। ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିନା ତୁମେ ଆରାମସେ ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ଶୋଇ ପଡିଛ? ତୁମେ ଉଠ ସେଠିରୁ। ଏଇଟା ଉଠିବାର ସମୟ। କାହିଁକି ଉଠିବା? ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉଠିବା। ଆମେ ଉପବାସରେ ଉଠିବା ସମୟ, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଉଠିବାର ସମୟ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାର ଉଠିବାର ସମୟ। ଏଇଟା ଶୋଇବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତିଆ ହେଉଛି ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରଭାତୀ ତାରା କେତେବେଳେ ଉଦିତ ହେବେ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଜାଗି ରହିବାର ସମୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସମସନ ସିଂହ ମାନଙ୍କୁ ଛେଳି ଛୁଆ ପରି ଚିରି ପକଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗଧ ଥମିଣିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗଦା କରିଦଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ବିଲୁଆକୁ ଧରିକିନା ବାନ୍ଧି ପାରିଥିଲେ? ସମସନ କେତେଟା ବିଲୁଆକୁ ଧରିକିନା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ବିଲୁଆର ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଜାଣିଛ? 400ଟା ବିଲୁଆ। ଆମେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଧରି ପାରୁନୁ। ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଧରିବାଟା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ତରକାରୀ କରିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ କୁକୁଡ଼ା ପଳେଇଲା ତ ଧରି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛୁ ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆମେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଆମେ ଧରି ପାରୁନାହୁଁ। ମାତ୍ର ସମସନର ବଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସନ 400ଟା ବିଲୁଆ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଜକୁ ଲାଞ୍ଜ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମସନ ଆଜି ଦଲିଲାର କଳରେ ଯାଇକିନା ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଶୋଇବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା କି? କୋଉଠି ଶୋଇବା କଥା? ଶୋଇବାଟା ବିପଦ। ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଶୋଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବଳ ଶକ୍ତି ପଳେଇଯିବ, ହ୍ରାସ ହେଇଯିବେ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ। ଠିକ ଜାଗାରେ ଶୋ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଉଠଉଛି, ଉଠ। କୋଉଠି ଶୋଇଛ ତୁମେ? ଶୋଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ କି ତୁମେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଶୋଇ ପଡିଛ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ତହୁ ସେ ତାକୁ ଆପଣା ଆଣ୍ଠୁରେ ଶୋଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଦଲିଲା ସେ ଫୁସରାଉଛି। ସମସନ, ତୁମର ବଳ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ 16 ଅଧ୍ୟାୟର ପଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 5 ପଦ। ତହିଁରେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଅଧିପତି ମାନେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଆସି, ଦଲିଲା ନିକଟକୁ ଆସି ତାକୁ କହିଲେ, କାହିଁରେ ତାହାର ଏହି ମହାବଳ ଥାଏ ଓ କି ଉପାୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବା ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ମଣାଅ। ତାହା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ତୁମ୍ଭକୁ 1100 ଲେଖାଏଁ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେବୁ। କି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ କରି, ଯୋଜନା କରି ଦଲିଲାକୁ ସମସନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସମସନ ଏଇଟା ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରି ମତେ ପଠାଯାଇଛି। ସମସନର ବଳ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମର ବଳ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମର ବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ
ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ ଆମର ବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛି ଆମର ବଳ ସହଭାଗିତାରେ ଅଛି ସେଇଟା ଶୈତାନ ସେ ଖୋଜୁଛି କୋଉଠି ଆର ମହାବଳ ଆଉ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେମିତି ଆକୁ କେତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଲେ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷରେ ପଡୁନାହିଁ ଆକୁ ଟଙ୍କାର ଲୋଭରେ ଆସୁନାହିଁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ପଡୁନାହିଁ ଆର ମହାବଳ କୋଉଠି ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ମହାବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପତଳା ଥିଲେ ଭୟଙ୍କର ପତଳା ଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ସମସଙ୍ଗ ଯୋଉ ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମସଲ୍ସ ମ୍ୟାନ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ପରି ସେମିତି ନଥିଲେ ସମସଙ୍ଗ ପତଳା ଲୋକ ଥିଲେ ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସମସଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିଲା ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ପଡୁଥିଲେ ଆଉ ପଲେସ୍ତୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରି ପକଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପଲେସ୍ତୀ ପ୍ଲାନ କଲେ କେମିତି କଲେ ସମସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଧରି ପାରିବା ଦଲିଲାକୁ ପ୍ଲାନ କଲେ ଦଲିଲା ଆସି ଫୁସରଉଛି ତୁମର ବଳ କୋଉଠି ଅଛି ତୁମର ଶକ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଫୁସରେଇ ତାକୁ ଶୋଇଲା ସେ କହିଲା ଯେ ମୋର ବଳ ମୋର ମସ୍ତକର ଚୁଟିରେ ଅଛି ଯଦି ମତେ ମସ୍ତକର ଚୁଟି କାଟିଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ହେଇଯିବି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବି ଏଇଟା ସେ ଶତ୍ରୁକୁ କହିଦେଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁକୁ କହିଛି ଦଲିଲା ତାକୁ କଳରେ ଶୁଆଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇବାର ବିପଦ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଶୋଇବାର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଡକାଇ ତାହାର ମସ୍ତକର 7 ବେଣିକ୍ଷର କଲା ଏହି ରୂପେ ସେ ତାହାକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ତାହାର ବଳ ତାହାଠାରୁ ଗଲା କି ପ୍ରକାର ବିପଦର ବିଷୟ ଏତେ ବଳବାନ ସମସନ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଶୋଇପଡିଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ ଉଠ ତୁମେ କୋଉଠି ଶୋଇଛ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶୁଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଶୋଇପଡିଛ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଆଉଜି ପଡିଛ ଦଲିଲାର କଳରୁ ଉଠିଲେ ସମସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଉଠିଲା ବେଳେ କଣ ହେଲା 20 ପଦ ତ ସେ କହିଲା ସମସଙ୍ଗ ପଲେଷ୍ଟୀୟ ମାନେ ତୁମକୁ ଧରିଲେ ତହିଁରେ ସେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ କହିଲା ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟ ପରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣାକୁ ଛାଡ଼ିବି ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏହା ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱର ସମସଙ୍ଗକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସମସଙ୍ଗ ସେଟା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କାରଣ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଶୋଇଲେ ଆଉ ଭୁଲ ସହିତ ଫେଲୋସିପ କଲେ ସେ ତାର ମସ୍ତକର ସପ୍ତ ଚୁଟି କ୍ଷେର କରିଦେଲା ଆଉ ସେ ଭାବିଲା ଏମିତି ଲେଖାଗଲା ତହିଁ ପଲେଷ୍ଟେର ମାକୁ ଧରି ତାହାର ଆଖି ଉପାଡି ପକେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରେ କଣ କଲେ ଆଖି ଉପାଡି ଦେଲେ ପୁଣି ତାହାକୁ ଘୋଷାକୁ ଆଣି ପିତ୍ତଳ ବେଡିରେ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ତାହାକୁ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ ହଁ ଏଠି ଲେଖା ଆମେ ଜାଣିବି ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଫାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କଲେ ତା ପଛେ ବାଇଣ୍ଡ କଲେ ତା ପଛେ ସେ ଜେଲରେ ଯାଇକିନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦାସ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡିଂ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଏଇ କାମ ସେ କରୁଛି କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କଣ ପାଇଁ ସେମିତି ହେଲା ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଶୋଇଲା ନିଦ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଉଠିବାର ସମୟ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ସମସଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଠ ନିଦରୁ ଉଠ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗ ଏଟା ଉଠିବାର ସମୟ ଏଟା ଜାଗି ଉଠିବାର ସମୟ ସମସଙ୍ଗ ପରି ବଳବାନ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣା ଚାଲିଲାଣି କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡିବେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଶୟତାନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣିଦେବ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଶାନ୍ତି ଦିଭାଗ ହେଇଯିବ ବାଳକଙ୍କର କଥା କିଏ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଜିର ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀର କେସ୍ ଗୁଡିକ ଥାନାରେ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ଥାନା ବାଲା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦି ଭାଗ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭାଗ ସକାଳେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଉପରବେଳା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକ ଦେବ ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଜାଗିବାର ସମୟ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗି ଉଠିବାର ସମୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ ସେଥିପାଇଁ କଣ କର ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମ ପରି ସୌଭାଗ୍ୟ କଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ
ବିଛଣାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବୁ, ଦାନ୍ତ ନ ଘଷି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବୁ, ନ ଗାଧେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଗି ପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସକାଳେ ଉଠନ୍ତି, ଗାଧାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବାହାରେ ଝୁଟି ପକାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଆମର ବିଛଣାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶୁଣିବେ। ମାତ୍ର ଆମେ ବିଛଣାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ସକାଳେ ଉଠୁ ଉଠୁ ମତେ କିଏ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପଠେଇଛି, କିଏ କଣ ପଠେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଗି ଉଠିବାର ସମୟ, ଆଜି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ ଅଟେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଜାଗି ଉଠ। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଫିଟେଇବେ ହିତୋପଦେଶ 6 ଅଧ୍ୟାୟ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଫିଟେଇ ପଢିବା। ଆମେ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 9 ପଦ ଲେଖାଗଲା, ହେ ଅଳସୁଆ ତୁମେ କେତେ କାଳ ଶୋଇ ରହିଥିବ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ହେ ଅଳସୁଆ, ଅଳସୁଆ କେତେ କାଳ ଶୋଇ ରହିଥିବ, ତୁମେ କେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠିବ। ଆଉ ଟିକିଏ ଶୋଇଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଢୁଳେଇଲେ, ଆଉ ଟିକେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଭିଡି ମୋଡି ହେଲେ ତୁମର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଖଣ୍ଟ ପରି ଓ ତୁମର ଦୀନତା ସୁସଜ୍ଜ ଲୋକ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଅଳସୁଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଳସୁଆରେ ରହିଲେ କଣ ହେବ? ଅଳସୁଆ ନିଦ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଉଠିବି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଉଠିବି, ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବି, ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବେ, ଏବେ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାଉନାହିଁ। କାହିଁକି? ନିଦ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଦକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଯାଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଶୋଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବେ, ଦିନ ବେଳେ ଶୋଇବେ, ବସରେ ଶୋଇବେ। ଆଉ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୋଇବାର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ଜାଗା ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏମିତି ଗୋଟେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଦେଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇଥିବେ। ଇଆଡେ ପ୍ରଚାର ବି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିବ, ସିଆଡେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଢିଆରେ ଥିବେ। ଦିନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ସେ ଥାନା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ତୁମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିରରେ ରାଟୁହଟା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତ ସେମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ଆସିକିନା ମିଛରେ ତୁମେ କହୁଛ? ସେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ। ତା ପଛେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସି କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ରାଟୁହଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇକିନା ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଟୁହଟା ଟିକେ କମ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଥାନା ବାବୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି, ପୁରା ସମସ୍ତେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଆରାଧନା କଲା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ ଆଁ କରି ଶୋଇ ପଡିଛି ସେଠି। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ, ତମେ କଣ ପାଇଁ ତମେ ମିଛରେ କହୁଛ? ଏତେ ଜୋରେ ପାଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଜଣେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତମକୁ କି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଲାଗୁଛି? ଆଜି ଆମର ପାଟି ଶୁଣିକିନା ଓଡିଶା ଘର ଲୋକ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆରାମସେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡୁଛୁ। ଆମେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଶୋଉଛୁ। ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସେମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡି ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବି, ଉଠ ଉଠ ବୋଲି କହିଲେ, କଣ କରିବା, କାଲି ରାତିରେ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡୁଛି। ବାରେ, ଆଉ କୋଉଠି ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ? ବିଶ୍ରାମ କୋଉଠି? ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ଆଜ୍ଞା, ବାକ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କେମିତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା? ଭୟଙ୍କର ନିଦ ଆଇଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ନିଦ ଆସେ। କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କର, ଶୋଇବାକୁ ଆମକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିକିନା ଆମେ ଶୋଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି? ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ୟୁତୁକ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ,
ସେ ଝରକା ଉପରେ ବସିକିନା ସେ ଢୁଳଉଥିଲେ କାହାକୁ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ, ୟୁତୁବକୁ ନିଦ ଆସୁଛି। ସେ ଝରକାରେ ଗ୍ରିଲ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ଘର କି କଣ ମତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଧୁଡଧାଡି ତଳେ ପଡିଯା ସେ ତଳେ ପଡିଗଲା ସେ 2 ମହଲାରୁ ତଳେ ପଡିଲା ପରେ କଣ ଥିବ ଅବସ୍ଥା। ତା ପଛେ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେ ୟୁତୁବକୁ ପୁନର୍ବାର ଧରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ୟୁତୁବ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ପାଉଲ ନାହାନ୍ତି, ୟୁତୁବ ପଡିଗଲେ ଆଉ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପଡିବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ, ଦେଖ ଚେୟାରରେ ବସିଛ, ବେଶୀ ଢୁଙ୍କରାଅ ନାହିଁ ତ ତଳେ ପଡିଯିବ ଚେୟାରରେ ବସୁ ବସୁ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କିଏ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶୋଇବା ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଶୋଇବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଏଟା ଜାଗି ଉଠିବାର ସମୟ। ଆଜି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅଳସୁଆ, କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶୋଇବା ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆଣ୍ଠେଇବା ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆଣ୍ଠେଇକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ମାଗିବାର ଅଛି। ମଶା 10 ଆଜ୍ଞା ପାଇବା ପାଇଁ 40 ଦିନ 40 ରାତି ଉପବାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଣ୍ଠେଇକିନା ଉପବାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ମାଗି ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାବନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଆମର ମା ମାନେ ସକାଳେ ଉଠି ସେମାନେ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ନାଇଁ, ଜଳଖିଆ ବନେଇ ପାରି ନାହିଁ, ଜଳଖିଆ ଯାଇ ହୋଟେଲରୁ ତୁମେ ଖାଅ। ଆଜି ଏତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳଖିଆ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି ଆମକୁ। ଅଳସୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାଡ଼ି ପଡିଛି ଯେ ସେମାନେ ଶୋଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ନିଦ୍ରାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ଆମର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ। ବାଳୁଙ୍ଗା ନହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ବାଳୁଙ୍ଗା ଜୀବନରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସହଭାଗିତା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମସଙ୍ଗ ପରି ଦଲିଲାର କଳରେ ଯାଇ ଶୋଇବା ସମୟ ନୁହେଁ, ଉଠିବାର ସମୟ। ସମସଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଦଲିଲା କଳରେ ଶୋଇ ତାର ମୁଣ୍ଡ କ୍ଷର କରି ତାକୁ ଟାଙ୍ଗରା କରିଦଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଶୋଇଲେ ଶୈତାନ ଜୟ ଲାଭ କରିବ, ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ଆଜି ଆମକୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ, ଉଠିବାର ସମୟ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ଉଠ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ଉଠିବାର ସମୟ, ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ। ଆଜି ଆମେ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ଆମେ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢି ଆମେ ଶେଷ ଆଡକୁ ଯିବା। ଜୁନସ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଜୁନସକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନିନିବିକୁ ଯାଅ। ଜୁନସଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ଜୁନସ କଣ କଲେ? ଯାଇକିନା ଟିକଟ କିଣିଲେ ତାର୍ସିସକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ କି ଟିକଟ କିଣିଛନ୍ତି? ସ୍ଲିପର। କାହିଁକି ନା ଜୁନସକୁ ଶୋଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ଜୁନସକୁ କହିଲେ ନିନିବିକୁ ତୁମେ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ନିନିବିକୁ ଯାଅ, ସେ କହିଲେ 3 ପଦରେ 1-3, ମାତ୍ର ଜୁନସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରୁ ତାର୍ସିସକୁ ପଳାଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଉଠିଲେ ଓ ଜାଫ ନଗରକୁ ଯାଇ ତାର୍ସିସଗାମୀ ଏକ ଜାହାଜରେ ପାଇଲେ। ତ ସେ ତହିଁର ଭଡା ଦେଇ, ପଇସା ଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ଛାମରୁ ତର୍ସିସକୁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଜାହାଜରେ ଚଢିଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତହିଁରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏପରି ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଲା ଯେ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଜୁନସ କଣ କରୁଛନ୍ତି? 5 ପଦ ପଢିବେ। ସେତେବେଳେ ନାବିକ ମାନେ ଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା ଦେବତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଦେଲେ। ମାତ୍ର ଜୁନସ ଜାହାଜର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭାଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଶୟନ କରି ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ମଗ୍ନ ହେଇଥିଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଦୁନିଆର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି? ତୋଫାନ ଅଛି, ଦୁନିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଜୁନସ ସେ ନିଦ୍ରାରେ ନାହାନ୍ତି, ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଟିକେ ନାଇଜେରିଆର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନାଇଜେରିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି କାଟି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡିକକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି କରୁଛନ୍ତି,
ଆପଣ ଯଦି ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଦେଖିବେ ହୃଦୟ ଥରିଯିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି। ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଚାଲିଛି, ଇଆଡେ ଜୁନସ୍ ସେ ଆରାମ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଇଆଡେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ, ପ୍ରବଳ ଝଡ଼, ନୌକା ଟଳମଳ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ଶୋଇଲେ କି ପ୍ରକାର ହେବ? ଆମେ ଉଠିବାର ସମୟ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ। ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ପୁଅ ଗୋଟେ ଆଡେ ଯାଉଛି, ଝିଅ ଗୋଟେ ଆଡେ ଯାଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଆଡେ ଯାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ କିଏ? ଆଜି ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଘୋର ନିଦ୍ରା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ନିନିବିକୁ, ମାତ୍ର ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେ ତାର୍ସିସଗାମୀ ଜାହାଜରେ ଚଢି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ, ଏଇଟା ଜାଗି ଉଠିବାର ସମୟ, ଏଇଟା ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ସମୟ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଉପବାସରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ସହବାସରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଏଇଟା ଢୁଳ ଢୁଳ ଶୋଇବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସମୟ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନିଦ୍ରିତ, ଉଠ, ଉଠି ପଡ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଇଆଡେ ଦୁନିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ସମୟରେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ଜୁନସ୍ ସେ ଜାହାଜରେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜାହାଜରେ ଶୋଇବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଉଠିବାର ସମୟ, ଏଇଟା ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। କେତେ ସମୟ ଧରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ଦାନିଏଲ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ଦିନକୁ 7 ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଜି ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜକୁ କଣ ଦରକାର? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। କାରଣ ଯାକୁବ ଲେଖନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଜାଗି ଉଠିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କରିବାର ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଗି ଉଠିବେ। ଜୁନସ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ସେବକ, ଯାହାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମେ ନିନିବିକୁ ଯାଅ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ତୁମେ ଅନୁତାପର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଦିଅ। ସେଇ ସମୟରେ ଜୁନସ୍ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ତାର୍ସିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ଏ ତୋଫାନ କଣ ପାଇଁ ଆସେ? ଆମକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ତୁଫାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଜାଗା ଜାଗାରେ ଭୂମିକମ୍ପ, ଜାଗା ଜାଗାରେ ତାଡନା, ଜାଗା ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଡି ହେଲାଣି, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସିଆଡେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ମାତ୍ର ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଦ ଛାଡୁନାହିଁ, ନିଦ୍ରା ଛାଡୁନାହିଁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଉଠିବାର ସମୟ। ସବୁଠାରୁ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଇବଲରେ ଏଫିସ୍ ମଣ୍ଡଳୀ। ମାତ୍ର ସେଇ ଏଫିସ୍ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମେ ଜାଗ, ତୁମେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗି ଉଠ, ତୁମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଏଫିସ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନରୁ ତୁମେ ଜାଗି ଉଠିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ଆମେ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ସେଇ ପଦ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆମେ ଯିବା। ଆମେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜାଗି ଉଠ। ଲେଖାଯାଉଛି ସେ 3 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଭିଚାର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁଚିତା କିମ୍ବା ଲୋଭ, ଏହି ସବୁ ନାମରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ, ତାହା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନୁଚିତ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଗି ଉଠିବାର ଅଛି। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟଭିଚାର, ଅସୁଚିତା, ଏଇଟା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଲୋଭ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପଇସା, ଝିକା ଟଣା, ଲୋଭ ଗୁଡିକ ଚାଲିଛି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଜାଗି ଉଠିବାର ସମୟ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ସମୟ। ଏଇଟା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ। ତା ପଛେ କୁହାଯାଉଛି, ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଏପରି କୁତ୍ସିତ ବ୍ୟବହାର ବା ଅସାର କଥା ବା ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ହେଉ, ବରଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋଭୀ, ସେ ତ ଦେବପୂଷକ, ଏମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅସାର କଥାରେ ନ ଭୁଲାଅ। ମାନେ କଣ? ବ୍ୟଭିଚାର କରି ମଧ୍ୟ, ଅଶୁଦ୍ଧତା କରି ମଧ୍ୟ, ଲୋଭ କରି ମଧ୍ୟ,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିହେବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସାଧ କଥାରେ କେହି ନ ଭୁଲାଉ। ଏଇଟା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ, ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଗି ଉଠିବାର ସମୟ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସହଭାଗିତାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅସାର କଥାରେ ନ ଭୁଲାଅ, କାରଣ ଏଇ ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ହେତୁ, ଏଇଟା କଣ? ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ, ଲୋଭୀ, କୁକର୍ମ। ଏଇ ସବୁ କୁକର୍ମ ହେତୁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର, କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମତା, ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟ ଆଲୋକର ଫଳସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଅନ୍ଧକାରର ନିଷ୍କଳ୍ମ କର୍ମ ସବୁ ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସବୁର ଦୋଷ ଦେଖାଇ ଦିଅ, କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ କରନ୍ତି ସେଇ ସବୁ କଥା କହିବା ସୁଦ୍ଧା ଲଜ୍ଜାଜନକ, କିନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଦୋଷ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, କାରଣ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାହା ଆଲୋକ। ତା ପଛେ କହୁଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଅଛି, ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ। ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଧନ ଲୋଭ, ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକ ସହିତ ଫେଲୋସିପ ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ସବୁରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦତାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଜାଗ, ଆଜି ଉଠ। ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ 15ଟା ପାସୱାର୍ଡ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ, ଗ୍ୟାଲେରୀରେ, ଫେସବୁକରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ। କାହିଁକି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଗୁଡିକର ଅଛି। ସେଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଡିଲିଟ କର, ଛାଡ, ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକକୁ ଭାଙ୍ଗ। ଏବେ ଜାଗତିକତାକୁ ଛାଡ, ଉଠି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଏଇଟା ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ। ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଏ କଣ ଶୋଇକିନା ଥିବା କି? ଏବେ ଯାଏ କଣ ଆମେ ନିଦ୍ରିତ ଥିବା କି? ଏବେ ଯାଏ କଣ ଆମେ ଢୁଳଉଥିବା କି? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଭୋସନରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି କେବେ ଉଠିବ? କୋଉଠି ଶୋଇଛ ତୁମେ? ସମସଙ୍ଗ ଦଲିଲାର କଳରେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲା। ଏଫିସର ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକିନା ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ। ଆଜି ଉଠିବାର ସମୟ, ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ, ନିଜକୁ ଉଠେଇବା। ଆମର ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଶୋଇଛୁ? ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାଇବଲ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଶୋଇଥିବା ପ୍ରିୟମାନେ? ଏଇଟା ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସିବା, ଉପବାସରେ ଆସିବା, ଆଜି ଆମେ ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବା, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସମୟ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନଲାଇନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। Hallelujah. Thank you, Jesus. ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ମହିମା କରେ। Yes, ଏଇ Lord. ଶୁଭ ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଅନଲାଇନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୌରବ ଦିଏ, ମହିମା କରେ, ତୁମ ନାମର ସ୍ତୁତି କରେ, ବନ୍ଦନା କରେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠିବା ପାଇଁ ତୁମେ କହିଛ। ହେ ନିଦ୍ରିତ ଉଠ, ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜାଗ୍ରତ Yes, Lord. ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନେକ ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। Yes, ପ୍ରଭୁ Lord. ତୁମେ କହିଲ ମୃତ ମାନଙ୍କୁ କବର